ایلون ماسک کا انسانوں کو مارس پر بسانے کا پلان ہمیں کوئی خیالی یا فکشنل اسٹوری سے کم نہیں لگتا۔ ٹیسلا اور اسپیس ایکس کمپنی کے مالک ایلون ماسک کا واضح طور پہ پلان ہے کہ 2050 تک وہ مارس پر انسانوں کا ایک پورا شہر بنائے گا جس میں 10 لاکھ انسان رہ سکیں گے، اور وہ بھی ارتھ کی مدد کے بغیر۔ ایلون ماسک کے اس پلان کا مذاق اڑایا جاتا تھا، لیکن مارس کولونائزیشن کے اس خواب پر لوگ تب یقین کرنے لگے جب ناسا نے بھی اسپیس ایکس کے مارس مشن کو جوائن کر لیا، کیونکہ پچھلے کئی سالوں سے اسپیس ایکس راکٹ ٹیکنالوجی میں کافی زیادہ ترقی کر چکی ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ایلون ماسک کی کمپنی ٹیسلا الیکٹرک آٹو پائلٹ کارز بنانے میں بھی ایکسپرٹ ہے۔ اسی طرح اسپیس ایکس کے راکٹس میں بھی ایسی ٹیکنالوجی استعمال کی گئی ہے جس میں وہ کم سے کم فیول یوز کر کے اسپیس تک پہنچانے کی کیپیبلٹی رکھتے ہیں۔ مارس جو کہ ارتھ سے 6 کروڑ 20 لاکھ کلومیٹر دور ہے، وہاں تک انسانوں کو پہنچانے کے لیے ایک خاص اسٹار شپ بنائی جا رہی ہے جو ایلون ماسک کے مطابق ٹیسلا میں استعمال ہونے والی بیٹریز پر آپریٹ ہوگی، یعنی اس میں فیول کم سے کم استعمال کیا جائے گا۔ مارس تک تو وہ انسانوں کو پہنچا دے گا، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ مارس پر انسانوں کی کالونی کیسے ممکن ہوگی؟ آخر ایلون ماسک اور ناسا اس ہرے بھرے ارتھ کو چھوڑ کر انسانوں کو اس بنجر مارس کی زمین پر کیوں بسانا چاہتے ہیں؟ نہ ہی وہاں سانس لینے کے لیے آکسیجن ہے، نہ ہی کھانے پینے کا سامان، اور نہ ہی -100 ڈگری سیلسیس جتنی سردی میں سر چھپانے کی جگہ۔ جب وہاں انسان کے رہنے کی کوئی بیسک فیسلٹی بھی موجود نہیں ہے تو آخر مارس پر انسانوں کی کالونی بنانا ممکن کیسے ہوگا؟ زیم ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، یہی وہ سوالات ہیں جن کے جواب آپ اس ویڈیو میں جان سکیں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ جب اس ارتھ پر انسان کے رہنے کی ساری نیچرل فیسلٹیز موجود ہیں تو پھر انسانوں کو مارس پر بھیجنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ پچھلی کئی صدیوں سے ہمارے پلانٹ ارتھ کی ہیلتھ کے اوپر جو بھی ریسرچ ہو رہی تھی، افسوس کے ساتھ ان تمام ریسرچ کے ریزلٹس نیگیٹو آئے ہیں۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ جب سے انسان نے فوسل فیولز یعنی پیٹرول اور گیس کا استعمال شروع کیا ہے، تب سے ارتھ کا ٹیمپریچر بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور ایک وقت ایسا آئے گا جب یہ ٹیمپریچر اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ ارتھ پر کسی بھی جاندار کا رہنا ممکن نہیں ہوگا۔ ایک سروے کے مطابق ہر 10 سالوں میں ارتھ کا ایوریج ٹیمپریچر 0.16 ڈگری سیلسیس جتنا بڑھ رہا ہے، یعنی جن گرم علاقوں میں ابھی انسان بستے ہیں، اگر یہ سب ایسے ہی چلتا رہا تو آج سے 150 سالوں کے بعد وہاں انسان کا رہنا ممکن نہیں ہوگا۔ ٹیمپریچر بڑھنے کی وجہ سے گلیشیئرز بھی دھڑا دھڑ پگھل رہے ہیں، جن کی وجہ سے فلڈز، سائیکلونز اور سونامی کا چانس بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ بات صرف فیول کے استعمال کی ہی نہیں ہے، اس پولیوشن نے ہمارے ارتھ کی اوزون لیئر کو بھی ڈیمیج کر دیا ہے۔ وہ اوزون لیئر جو سورج سے نکلنے والی جان لیوا ریز سے ہمیں بچاتی ہے، وہ بھی اب آہستہ آہستہ کر کے ڈیمیج ہوتی جا رہی ہے۔ یعنی ایک طرف پولیوشن سے پیدا ہونے والی گرمی اور دوسری طرف خوفناک سولر ریڈیشنز۔ سائنسدانوں کو ایک بات تو کنفرم ہو چکی ہے کہ ایک نہ ایک دن ہمارا ارتھ رہنے کے قابل نہیں بچے گا، اور یہی وجہ ہے کہ ہم انسان اپنے لیے ایک دوسرا گھر یعنی ایک دوسرا پلانٹ ابھی سے ڈھونڈ رہے ہیں۔ لیکن صرف مارس ہی کیوں؟ ہمارے سولر سسٹم میں تو دوسرے بھی کئی پلانٹس موجود ہیں، تو پھر آخر مارس کو ہی کیوں چنا جا رہا ہے؟ ہمارے سولر سسٹم میں ہمارا ایک پڑوسی پلانٹ وینس ہے اور دوسرا مارس۔ وینس جو مارس کے مقابلے میں ارتھ سے کافی زیادہ قریب ہے، لیکن ہم وہاں نہیں جا سکتے کیونکہ وہاں وہی سب کچھ ہے جس سے ہم بھاگ رہے ہیں، یعنی گرمی۔ جی ہاں، وینس سورج کے گرد چکر لگانے والا دوسرا پلانٹ ہے جہاں گرمی اتنی شدید ہوتی ہے کہ لوہے کو بھی پگھلا کر رکھ دے۔ دوسری طرف ہمارا پڑوسی ہے مارس، جو سورج کے گرد چکر لگانے والا چوتھا پلانٹ ہے۔ یہاں وینس جیسی آگ تو نہیں برستی، پر یہاں سردی ارتھ کے آرکٹک ریجن سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ صرف کڑاکے دار سردی ہی نہیں ہے جو مارس پر انسانوں کے لیے مشکل کھڑی کرے، بلکہ نہ ہی وہاں آکسیجن ہے اور نہ ہی پانی، یعنی انسان کے زندہ رہنے کی بیسک فیسلٹیز بھی وہاں موجود نہیں ہے۔ یہ ساری کنڈیشنز جاننے کے باوجود بھی ناسا اور ایلون ماسک کے پاس آخر ایسا کیا پلان ہے جس سے وہ مارس پر انسانوں کو زندہ رکھ سکتے ہیں؟ ایلون ماسک کے پلان کے مطابق 2026 میں پہلے مارس پر انسانوں کا ایک چھوٹا گروپ جائے گا۔ اس گروپ کے پاس کم سے کم 2 سال زندہ رہنے کی تمام چیزیں موجود ہوں گی، یعنی کھانا پینا، آکسیجن اور پریشرائزڈ سوٹس۔ لیکن اس گروپ کے وہاں جانے سے بھی پہلے مارس پر ایک پروٹیکٹیو شیلٹر بنانا بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ مارس پر مٹی کے خوفناک طوفان انسانوں کو
प्रोटेक्टिव शेल्टर्स मार्स पर मौजूद मिट्टी से ही बनाए जाएंगे, लेकिन जब मार्स पर इंसान नहीं होंगे तो ये शेल्टर आखिर बनाएगा कौन? हैरत अंगेज तौर पे ये शेल्टर्स मार्स पर मौजूद रोबोट्स बनाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट रोबोट्स को इंसानों से पहले मार्स पर भेजा जाएगा। ये एक खास किस्म के रोबोट्स होंगे जो वैसे तो अलग अलग हिस्सों में काम कर सकेंगे, लेकिन जरूरत पड़ने पर वो आपस में जुड़ भी सकेंगे। ये रोबोट्स इंसान के काम करने से काफी ज्यादा फास्ट काम कर सकेंगे, जिनमें कैमरास, सेंसर्स, मिट्टी खोदने के लिए एक्सकवेटर्स और 3D प्रिंटर यूनिट्स भी लगे होंगे। सोलर एनर्जी से चलने वाले ये रोबोट्स पहले तो सेंसर्स की मदद से एक खास किस्म की मिट्टी ढूंढेंगे। जिस जगह पर वो खास मिट्टी ज्यादा पाएंगे वहीं वो अपना बेस यूनिट कायम कर लेंगे। इन रोबोट्स में से जिसका काम डिगिंग का होगा वो उस जगह को खोदकर मिट्टी को कलेक्ट करेगा और फिर छोटे छोटे रोबोट्स ये मिट्टी रिफाइनिंग यूनिट तक लेकर जाएंगे। रिफाइनिंग के बाद ये मिट्टी 3D प्रिंटर यूनिट तक पहुंचाई जाएगी, जो एक एक लेयर करके 3D प्रिंट करते जाएंगे। कई महीनों तक ये काम ऐसे ही चलता रहेगा, जिसको अर्थ से बैठकर भी मॉनिटर किया जा सकेगा। शेल्टर कंप्लीट होने के बाद स्टार्ट होगा रोबोट्स का दूसरा फेज। अब मार्स पर पहली बार इंसानों का एक ग्रुप लैंड करेगा। क्योंकि इंसान यहाँ पहली बार लैंड करेंगे, इसीलिए इनके पास काफी सारा सामान भी मौजूद होगा। मार्स पर मौजूद रोबोट्स इंसानों को वहाँ वेलकम करेंगे, उनका सामान उठाकर लैंडिंग साइट से बेस यूनिट तक लेके जाएंगे और बेस यूनिट के शेल्टर के अंदर छोटे छोटे यूनिट्स को रखा जाएगा, जो अपने आप इन्फ्लेट हो जाएंगे। क्योंकि मार्स का एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ही कम है, इसी वजह से इंसान वहाँ इन प्रेशराइज्ड यूनिट्स में रहेंगे, यानी इन यूनिट्स में अर्थ की तरह आर्टिफिशियल प्रेशर बनाया जाएगा। ये सारे प्रेशराइज्ड कैबिन्स एक दूसरे से जुड़े होंगे और इनको इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए एक सोलर फार्म रोबोट्स की मदद से कायम किया जाएगा। अगर किसी इंसान को बेस यूनिट से बाहर जाना होगा तो एक स्पेशल गाड़ी केबिन के दरवाजे से आकर फिक्स हो जाएगी, ताकि दरवाजा खोलने से अंदर का प्रेशर लीक ना हो सके। अब बारी होगी मार्स पर एक ग्रीन हाउस बनाने की, ताकि मार्स पर वेजिटेशन की जा सके। साइंस रिसर्च के मुताबिक मार्स पर स्टार्टिंग में सिर्फ पोटैटोज और बीन्स लगाए जा सकेंगे। ग्रीन हाउस के अंदर प्लांट्स जैसे जैसे बड़े होंगे, उनमें से एक ऐसी चीज निकलेगी जिसका होना मार्स पर बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और वो है ऑक्सीजन। जी हाँ, ये प्लांट्स मार्स पर सब्जियों के अलावा इंसानों को ऑक्सीजन भी देंगे, लेकिन ये ऑक्सीजन इतना ज्यादा नहीं होगा, इसलिए जल्द अज जल्द मार्स पर ऑक्सीजन बनाने का भी बंदोबस्त किया जाएगा। हैरत अंगेज तौर पे ये एक्सपेरिमेंट मार्स रोवर पहले ही कर चुका है। एक स्पेशल डिवाइस जो सोलर एनर्जी के जरिए ऑपरेट होगी, वो मार्स के एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर उसमें से हीट और इलेक्ट्रिकल करंट पास करेगी, जिससे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से अलग हो जाएगा और उस ऑक्सीजन को कलेक्ट कर लिया जाएगा। यानी अब इंसानों की एक छोटी टीम वहाँ ऑक्सीजन भी बना सकेगी। खाने के लिए उनके पास सिर्फ 2 डिश ही सही, पर खाना मौजूद होगा। और मार्स की जमीन के नीचे फ्रोजन वाटर मार्स पर मौजूद रोवर पहले ही ढूंढ चुका है, तो उस बर्फ को पिघलाकर पानी भी बनाया जाएगा। 100 बातों की एक बात, मार्स पर भेजे गए इंसान अब बगैर अर्थ की मदद से जिंदा भी रह सकेंगे और वक्त पड़ने पर वापस अर्थ की तरफ रवाना भी हो सकेंगे। लेकिन क्या ये सब ऐसे ही चलता रहेगा? क्या मार्स पर जाने वाले लोग कभी भी अपने केबिन से बाहर नहीं निकलेंगे? अगर मार्स पर जाकर भी ऐसी ही जिंदगी गुजारनी है तो फिर इतने ज्यादा ताम झाम की आखिर जरूरत ही क्या थी? साइंसदानों के पास इस मसले का कोई सॉल्यूशन तो नहीं है, लेकिन उनका ये ख्याल है कि अगर मार्स के एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसी चेंजेस की जाएं जिससे मार्स का टेम्परेचर बढ़ जाए, तो शायद आने वाले 100 या 200 सालों के बाद मार्स वैसा ही हरा भरा हो सकता है जैसा अभी हमारा अर्थ है। यानी साइंसदानों के मुताबिक मार्स का टेम्परेचर बढ़ाने से वहाँ दोबारा जिंदगी पाई जा सकती है, और इस काम के लिए जो आइडियाज दिए जा रहे हैं वो जानकर यकीन करना मुश्किल होगा। एक MIT स्टूडेंट मार्गरिटा मैरिनोवा का आइडिया है कि मार्स पर रोबोट्स की मदद से फैक्ट्रीज बनाई जाएं, जो सुबह शाम और दिन रात सिर्फ एक ही काम करेंगी। उनका काम होगा सिर्फ धुआं निकालना, और उस धुएं की वजह से मार्स में भी वही सब कुछ होगा जो अर्थ के साथ हो रहा है, यानी ग्लोबल वार्मिंग।
दूसरी तरफ इलॉन मस्क ने भी मार्स का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए एक आइडिया दिया है और वो ये है कि मार्स पर न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल किए जाएं। उनका कहना है कि मार्स पर 10,000 न्यूक्लियर मिसाइल्स फायर किए जाएंगे तो वहाँ की आइस भी मेल्ट होगी और वहाँ का ओवरऑल टेम्परेचर भी बढ़ेगा, जिसकी वजह से मार्स जल्द अज जल्द इंसानों के रहने के काबिल बन सकेगा। नाजरीन, इलॉन मस्क और नासा का अभी तक का प्लान यही है कि 2026 में पहले इंसानों का छोटा ग्रुप वहां जाकर मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स करेगा और फिर हर 2 सालों के बाद जब अर्थ और मार्स एक दूसरे के करीब आ जाते हैं तब वहां मजीद लोग भेजे जाएंगे। 2050 तक मार्स पर 10 लाख लोग ऐसे ही प्रेशराइज्ड केबिन्स में रहेंगे और साथ साथ मार्स का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए भी कोशिशें की जाएंगी। उनका ख्याल है कि 100 या 200 सालों के बाद वो मार्स को भी अर्थ जैसा प्लेनेट बनाने में कामयाब हो जाएंगे। उम्मीद है ज़ेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया।